안녕하세요. 에스더입니다. 오늘은 But why a beauty to unveil? 왜 아름다움은 그러나 드러나줘야만 하는가? 아, 왜 공개되어져만 할까? 뭐 그런 주제 같습니다. One of the deepest ways a woman bears the image of God is in her mystery. 하나님의 형상을 품고 있는 여성이 그 여성은 가장 깊은 방법 중 하나는 아, 그냥 신비합니다. 그냥 신비 속에 있습니다. By mystery, we don't mean forever beyond your knowing, but something to be explored. 이 미스터리라는 신비스러움이라는 것은 영원히 당신이 알고 있는 것 너머를 의미하는 것이 아니라 탐구되어져야 되는 어떤 것입니다. 탐험되어져야 되기도 하는, 그러니까 미스터리라는 것이 그냥 남겨져 있어야 되는 게 아니라 밝혀져야 한다는 것이겠죠. It is the glory of God to conceal a matter, says the book of Proverbs. To search out a matter is the glory of kings. Proverbs 25:2. 그 잠언에서 말하기를 어떤 일을 conceal, 감추는 것이 하나님의 영광인 것이 아니라 왕들의 영광, 그 어떤 것을 서치해내는 것, 탐색하는 것, 살피는 것이 왕들의 영광이다 라고 25장 2절에 말하고 있습니다. God yearns to be known. 하나님은 알려주시기를 갈망합니다. But he wants to be sought after by those who would know him. 그러나 그분은 그분을 아는 사람들에 의해서 찾아지기를, 알려지기를, 그런 사람들이 찾아주기를 원하십니다. sought after 이 말 잘 기억하세요. He says, 그분은 말하십니다. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Jeremiah 29:13. 너희가 나를 all your heart, 전심으로 찾을 때 나를 찾고 발견할 것이다. Seek and find. 찾고 발견하다. 이렇게 되겠죠. There is dignity here. 여기에 존엄성이 있습니다. Dignity. God does not throw himself at any passerby. 하나님은 그냥 지나가는 어떤 사람에게 그 자신을 던지시지 않습니다. He is no harlot. 그분은 그냥 창녀, 할롯이 아니십니다. If you would know him, you must love him. You must seek him with your whole heart. 만일 여러분이 그분을 알게 된다면 여러분은 그분을 사랑해야만 합니다. 또 여러분은 전심으로 you must seek him with your whole heart. 여러분의 전심을 다해서 그를 찾아야만 합니다. This is crucial to any woman's soul, not to mention her sexuality. 이것은 어떤 여성의 영혼에도 아주 crucial, 중요한 것입니다. 그녀의 어떤 성적인 것을 의미하는 것이 아닙니다. You cannot simply have me. You must seek me, pursue me. I won't let you in unless I know you love me. 너는 나를 단지 가질 수가 없어. 당신은 나를 찾아야만 해. 그리고 나를 추구해야만 해. 나는 당신이 나는 당신을
내게로 let 들어오게 할 수 없어. 내가 당신이 나를 사랑하는지 알지 않는다면. 그러니까 아무렇게나 누구에게나 마구 그렇게 사랑을 풀어주거나 뭐 그러는 여성들의 마음이 그렇지 않다는 것을 잘 말해주고 있습니다. Is not the Trinity a great mystery? 삼위일체는 엄청난 신비가 아닙니까? Not something to be solved. 그냥 뭐 해결돼야 할 어떤 것이 아니라 but known with ever deepening pleasure and awe. 정말 알려져야만 하는 아주 깊은 아주 ever deepening 정말 아주 심오한 기쁨과 경이로움을 갖고 알아져야만 하는 something to be enjoyed. 그리고 뭔가 누려야 되는 즐겨야 하는 그런 것이 바로 삼위일체가 아닙니까? Just like God, a woman is not a problem to be solved. 마치 하나님과 같이 여성은 뭐 해결해야 할 어떤 문제가 아닙니다. But a vast wonder to be enjoyed. 즐겨져야 하는 어떤 엄청난 경이로움입니다. This is so true of her sexuality. 이것은 그녀의 어떤 그 sexuality, 성적인 것에도 진실입니다. Few women can or even want to just do it. 아주 극소수의 사람들만이 그냥 그렇게 하세요. 뭐라든가 그냥 그렇게 뭐 할 수 있거나 하라고 그걸 하길 원하는 그런 여성은 거의 없습니다. Foreplay is crucial to her heart. The whispering and loving and exploring of one another that culminates in intercourse. 실제로 foreplay, 어떤 전희, 사랑하기 전에 나누는 어떤 그런 전의 행동들 있죠. 전에는 그녀의 마음에 아주 중요한 것입니다. 속삭임, 사랑하는 거, 또 서로 탐색하기를 원하는 것이 그 섹스를 위해서 삽입하기 하는 그런 어떤 절정, 그러니까 성교를 인해서 생기는 어떤 절정 전에 그런 것들이 더 아주 중요하다고 합니다. That is a picture of what it means to love her soul. 그것이 바로 그녀의 영혼을 사랑하는 것이 무엇인지를 보여주는 그런 그림입니다. She yearns to be known and that takes time and intimacy. 여성은 시간을 들이고 또 친밀감을 가지고 서로 알고 알려지기를 원합니다. It requires an unveiling. 그것은 드러내지는 것을 또한 요구합니다. As she is sought after, 그녀가 누군가에게 찾아질 때 she reveals more of her beauty. 그녀는 그녀의 아름다움을 더 잘 드러냅니다. As she unveils her beauty, 그녀가 아름다움을 나타내고 드러낼 때 she draws us to know her more deeply. 그녀는 우리가 더 깊이 그녀를 알게 되는 것으로 우리를 이끕니다. 알도록 또 이끕니다. Whatever else it means to be feminine. 그 밖에 그 여성적인 것이 무엇을 의미하든지 간에 it is depth and mystery and complexity. 그것은 아주 깊음이고 또 신비함이고 아주 복잡스러운 것입니다. 그러니까 아주 미묘한 with beauty as its very essence. 그것의 아주 본질로서의 아름다움을 갖고 있는 그 beauty가 바로 그런 것이죠. Now, lest despair set in. Let us say as clearly as we can. 자, 이제 절망이 드리워질 때 우리가 할 수 있는 것을 더 분명하게 말해야 합니다.
Every woman has a beauty to unveil. 모든 여성은 드러내야 할 아름다움을 갖고 있다. Every woman. 정말 모든 woman들이 여성들이 그렇다. Because she bears the image of God. 왜냐하면 여성은 하나님의 형상을 지니고 있기 때문이다. She doesn't have to conjure it, go get it from a salon. 그냥 여성은 그냥 살롱에 가서 그것을 have plastic surgery나 or breast implants, 성형수술이나 가슴 보형물을 집어넣어서 하는 성형 같은 그런 어떤 것을 할 필요가 없습니다. No beauty is an essence that is given to every woman at her creation. 아닙니다. 그게 아니고 정말 아름다움은 그녀의 creation, 그녀가 지어질 때, 창조될 때에 모든 여성에게 주어진 어떤 본질적인 것입니다. 그럼 여성의 아름다움, 하나님의 이미지로 지어진 이런 것들이 무엇으로 다 우리가 맨메이드, 그러니까 인위적으로 막 멋있게 하고 성형수술하고 뭔가 더 아름다워 보이게 막 한다고 해서 생겨지는 것이 아니라 이것은 그냥 주어져 있는 아주 본질적인 것이라는 것이죠. 참 제가 정말 동의합니다. In closing, 결론적으로 It is very important for you to pause just now and ask yourself. 이것은 이제 정말 잠시 멈추어서 여러분 자신에게 한번 물어보는 것은 아주 중요한 일입니다. What did I hear them say? 내가 그들이 말하는 것으로부터 무엇을 들었는가? We did not say that a woman is prized only for her good looks. 우리는 말하지 않았습니다. 여성이 그 외모로 good looks 때문에만 prized, 그러니까 멋지게 대단하게 보여진다고 말하지 않았습니다. We did not say a woman is here merely to complete a man. 우리는 단지 여성이 남자를 완성시키는 어떤 그런 존재라고 말하지도 않았습니다. And therefore a single woman is somehow missing her destiny. 그러므로 그 독신 여성은 어떤 면에서 그녀의 운명을 놓치고 있습니다. What we said was first. 뭐라고 그렇게 말하는 것도 아니다. 그렇죠? 독신으로 살면 안 된다라고 말하는 것도 아니었습니다. 우리가 말했던 것은 first, that Eve is the crown of creation. Eve는 창조의 절정이다, crown이다 라고 말했습니다. There is something uniquely magnificent and powerful about a woman. 여성에 관하여서는 정말 엄청 magnificent, 엄청나게 크고 위대하고 또 파워풀한, 유니크하게 그런 어떤 것이 있다는 것입니다. We tried to reveal the immeasurable dignity. 우리는 그 측량할 수 없는 존엄성을 드러내려고 했습니다. The holiness of your feminine heart by showing that it is God who longs for romance. 그 여러분의 여성적인 그런 마음의 거룩함, 바로 하나님이 그 로맨스를 갈망하시는 그런 하나님이라는 것을 보여줌으로써 그 페미닌의 그 여성성의 거룩함, 디그니티, 이런 측량할 수 없는 이런 것들을 보여주고 싶었답니다. It is God who longs to be our Ezer. 바로 우리의 Ezer, 이전에 나왔던 그 돕는 배필, 거기에 함께 있고 싶어하는 그 본질적으로 그런 갈망을 갖고 계신 분은 바로 하나님이십니다. It is God who reveals beauty as essential to life. 그 우리의 삶의 본질적인 아름다움을 드러내시고 싶어 하시는 분도 바로 하나님이십니다.
You are the image bearer of this God. 여러분이 바로 이 하나님의 형상을 품고 있는 그런 품은 이미지이십니다. 형상입니다. That is why you long for those things too. 바로 그것이 왜 여러분이 그러한 것들을 정말 또한 갈망하는지 하는 그런 이유입니다. There is a radiance hidden in your heart that the world desperately needs. 세상이 정실하게 필요로 하는 그런 것이 여러분의 마음에 감춰져 있는 그 radiance, 어떤 빛입니다. 네, 여기까지 오늘 왜 여성의 아름다움, 또 그냥 아름다움 그 자체가 드러나야 되는가에 대해서 다뤘습니다. 그동안 좀 길게 다룬 날도 있었고 오늘은 좀 간단하게 짧은 부분을 나누게 되었는데요. 그동안 이 부분을 다뤄가면서 중간중간 마음이 바뀔 때가 있습니다. 그냥 중간중간 좀 중요한 부분만 몇 줄씩 제가 하이라이트 해놓은 부분만 읽고 갈까. 그러다가도 또 제가 다시 이렇게 어떤 전체적인 부분들을 앞뒤로 읽으면 이전에 또 제가 그냥 훌쩍 훑어일 때보다 번역을 해가면서 제게 오는 또 느낌이 다릅니다. 사실은 그것이 유익한 것 같습니다. 제가 유튜브에 이것을 올려놓겠다고 할 때 누군가가 나와 함께 이것을 같이 생각해보고 또 제 번역이 영어로 번역을 할 수 없는 분들에게 조금이라도 도움이 되어서 같이 나눈다면 좋겠다라는 생각을 했었는데 실제로 개인적으로도 굉장히 저 자신에게도 도움이 되는 걸 보면서 어쩌면 유튜브로 어떤 사람들은 돈을 벌겠다고 유튜브를 하기도 하고 또 그냥 뭐 나누겠다고 저처럼 이렇게 하는 사람도 있고 여러 모양의 어떤 의도로 유튜브들을 하지만 자기 성장 또 자기의 생각들을 정리하는 것 뭐 그래서 기록으로 남기기 위해서 브이로그 같은 것들을 하는 사람들도 있고요. 저는 저 나름대로의 또 다른 것을 하지만 어쨌거나 이런 모든 일들은 유익하다는 생각이 듭니다. 이 시간 이런 이야기들을 또 기록해 보는 것도 또 생각을 나누는 것도 모두 유익하다고 생각합니다. 여러분들이 혹시 이 내용을 듣고 또 누리는 분이 계시다면은 한번 저처럼 여러분이 나누고 싶은 것들 또 누리고 싶은 것들 시도해 보시고 또 디자인해 보시고 드러내 보시고 우리 속에 주신 하나님의 좋은 형상들 우리가 갖고 있는 것들을 세상과 소통하며 나누는 것도 참 좋은 일이라는 생각이 듭니다. 나름의 방식대로 모두들 열심히 살아가는 하루하루가 되기를 바라는 마음으로 오늘은 여기까지 마무리하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.